الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. بلغ رسولنا نبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hii ni siku kubwa ambayo waja wote watasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kupokea madaftari yao. Ashabul yamin wa ashabu shimal. Kutakuwa na makundi mawili tu, watu wa upande wa kulia, watu wa mkono wa kulia na watu wa mkono wa kushoto. Watakaokuwa watu wa mkono wa kulia watakuwa watu wema, Allahumma ja'alna minhum. Watakaokuwa upande wa kushoto, watu wa mkono wa kushoto watakuwa watu wabaya, Allahumma la taj'alna minhum. Baina ya watu wawili hawa kuna maisha wameyaishi katika dunia, na hao watu wenyewe ndio sisi, na Mwenyezi Mungu ametupangia mikakati ya kuokoka kutokamana na kuwa watu wa upande wa kushoto. Akasema i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nafasi mnayo, na nafasi kuwa nayo ni kwamba sasa uko hai, na aya unazisikia zinasomwa kila siku kwamba kutakuwa na watu wa mkono wa kushoto na watu wa mkono wa kulia. Watu wa mkono wa kushoto watakuwa wamefanya kadha 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 kadha, ndio maana wakapokea vitabu vyao kwa mkono wa kushoto, na watu wa mkono wa kulia watakuwa wamefanya matendo kadha kadha kadha. Matendo yote unahesabiwa hapa hapa duniani, waliosali, waliofunga, waliozaki, waliohiji, waliotoa sadaka, waliosamehe wenzao, walioomba toba, waliofanya maghfira kwa siku, waliofanya islah baina nas, wote wanahesabiwa vitendo vyao
Na wakipewa kitabu chao kwa mkono wa kulia wataambiwa kama walivyoambiwa, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhaliya. Na watakaopewa mkono wa kushoto watayasema mengi, na mwisho watakaririwa kuambiwa innahum kanu la yu'minuna billah. Huyu atasema khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin 70 dhira'an fasluku dharuha 70 dhira'an fasluku. ليه؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Yote anahesabiwa, hakumwamini Mungu. Akiambiwa mada za imani, mambo ya kumuita katika imani, anasema imani hiyo, nani aliyekwenda akaona? Nani aliyekwenda akalotea habari? Nani aliyekufa akafufuka? Kisha ana uwezo lakini halishi maskini, wala hawa encourage watu wengine kulisha maskini. Kwa hiyo baina alfariqaini haya, baina ya makundi mawili kuna way of life, kuna maisha. Ima wataishi kwa maisha ya kushoto kushoto, au wataishi kwa maisha ya kulia kulia. Maisha ya kulia kulia Suratul Waqi'a imetuhadithia, idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanah ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Hizi asnafu zote zimetajwa katika Qur'an na matendo yao. Watu wa mkono wa kulia watakuwa katika mabustani na mito na matunda na nyama na wake wazuri na kila aina. Upande wa kushoto fi samumin wa hamimin, katika moto, maji ya moto ndo karamu yao, zakumi, chakula kibaya. La haula wala quwwata illa billah. Pamoja na yote hayo, anasema bwanadamu, mimi nachagua hicho hicho watakachokila watu wa mkono wa kushoto. Hayo mnayoyazungumza kwamba ni mabaya ndo ninayoyataka mimi. Huko wanakokwenda ndiko ninakokwenda mimi, ninakoelekea mimi. Idha dhallatil uqulu ilman famadha yaqulu nusaha, akili zikipotea wakati zinajua kama zinapotea, wenye kutoa nasaha wasemeje? Watoe nasaha gani? Makundi yametawanywa, yameelezwa, yamebaguliwa, yamebainishwa na vitendo vyao vimebainishwa. Ukaambiwa ukinywa pombe duniani hutokunywa pombe kesho akhira. Wa ka'sin min ma'in, kuna pombe huko zinasubiri watu peponi, lakini pombe zenyewe la yusaddaun, haziumishi kichwa, hazitii maradhi wanayokuwa nayo walevi, hazilevi watu wakatukana ovyo, haziwakoseshi watu akili. Khamrin wa anharin min khamrin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya pombe iliyotamu kwa wenye kunywa. Waona wanywa pombe wanapokunywa hapa duniani wakawa wanafunga na macho wengine, lakini peponi ladha, yani tamu kwa wenye kunywa. Wala usisikie peponi kuna pombe ukasema watalewa sana, hawatolewa. La yusaddauna anha, hawatolewa, hawatouma kichwa, hawatoharibika, hawatotoa akili, hawatotoa fahamu kwa kunywa pombe hiyo. Waman shariba khamra dunya hurimaha fil akhirah, na atakaye kunywa pombe ya hapa duniani asitubu akafa na madhambi yake, akafa mlevi, atanyimwa pombe ya kesho akhira. Ikhwata al-iman, siku kubwa hiyo yote itakuwa inatuenea sisi tulo hapa na wenzetu waliotangulia. Siku zinakwenda na siku tano zinatuenea, zikituenea siku na kila wakati tunaishi. Yaumun mafqud, siku ya kwanza ni siku ambayo imeshapita, hiyo hairudi tena. Yaumun mafqud, fuqida hadha al-yawm, ishapita hiyo. Watu hujuta wakataka kuirudisha, itarudi vipi? Jana inaweza kurudi. Sasa kama jana uliwahi kufanya khairi, ndio ushafanya. Kama jana hukuwahi kufanya khairi, ndio umeshapita. Kama jana uliwahi kupatiliza wakati wako vizuri na ukakontroli vizuri saa zote 24 zilizopita za jana, hukughafilika na dhikri ya Mwenyezi Mungu, hani alak, umeutumia wakati wako vizuri. Kwa sababu wakati, Mtume anasema ightanim khamsan qabla khams, patiliza mambo matano kabla hayajakukuta mengine matano. Shababaka qabla haramik, utumie vizuri ujana wako kabla hujakukuta uzee. Wazee leo wanajuta. Mshairi mmoja wa hikma anasema ya laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima faala almashi, natamani ujana wangu ungerudi leo
nikauweka mbele yangu, nikauhoji, nikauhukumu, nikaupa habari, nikaulaumu ujana wangu, vipi ulivyouharibu uzee wangu. Hawa wazee wote tunawashuhudia hapa, huu uzee umetengezwa na ujana wao. Hivi walivyo sasa wamefika hapa kwa sababu foundation yao ni ule uzee, na uzee foundation yake ni ujana. Kwa msikiti foundation yake ikiwa nzuri, huu utakaa miaka na miaka, utadumu na utakuwa madhubuti. Ndio maana tukasema kijana, wewe kijana, usiuharibu ujana wako, ufanye madhubuti. Na Bwana Mtume ndio maana akasema kijana anayeishi na kukulia katika ibada atakuwa katika kivuli siku ya Kiyama. Vijana tunataka vivuli. Hili jua tunaliona, na sasa hivi tuko katika wakati wa baridi, lakini hatuliwezi bado jua hilo. Atadri kam bainana wa baina ash-shams al-an, una habari kati yetu na kati ya jua kuna masafa gani? Ulamaul falak wanasema bainana wa baina ash-shams 92,873,000 mil. Kati yetu na jua ni maili 92,873,000 maili. Hivi linavyotuunguza tukawa hatuliwezi, tukawa tunahaha, tuna suffocate kutokana na jua. 92 milioni maili 92,873,000 mil maili hizo hatuliwezi. Mtume anasema siku ya Kiyama litakaribishwa juu ya vichwa vya watu liwe kadri ya maili moja. Litakuwa kadri ya maili moja, bali baadhi ya ulama ulhadith wanasema siku ya Kiyama litakuwa biqadri mirwad. Mirwad ni ule mti wanaotilia watu wanja katika macho yao. Kwa hiyo litakuwa kama vile mti wa wanja na jicho la mtu lilivyokuwa ukaribu jua. Hatutoliweza, hatuliwezi sasa, tutaliweza siku hiyo. Watu wataadhibika na joto la jua tu, lakini kutakuwa na kivuli. Miongoni mwa watu watakaopata kivuli ni mimi na wewe kijana, lakini tuliokulia katika ibada. Kuna vijana mpaka leo hawajaujua msikiti, watu wakisali wanaelekea wapi. Wanaona watu wanaingia tu msikitini, wanakuja siku ya maziko, lakini karibu na msikiti kule pembeni ami yake, babu yake, bibi yake kafa, kambeba kafika naye mpaka msikitini mlangoni, kawaachia wenzake, yeye anabakia nje, anabakia kuchungulia. Kwani wanafanya nini? Ukiuliza jina lake kubwa, anaitwa Muhammad ibn fulani ibn fulani ibn fulani. Hajajua hata namna ya kusali ni vipi, hajajua watu kufunga ikifika Ramadhani anajilia, ana uwezo hija haijui, sadaka na zaka hazijui, maisha ya Kiislamu hayatambui. Hivi anavyokaa, ana mwanamke anafuga nyumbani kwake, bali si mmoja, kila mtaa naye, amezaa watoto wa nje ya ndoa kila kona. Maisha yake ndio hivyo hivyo tu, hajui kama siku moja atakufa na huu wakati unampita, atatamani kurudi katika dunia, hatopata nafasi hiyo. Shababaka qabla haramik, ujana wako kabla uzee wako. Sahataka qabla suqumik, nguvu yako, afya yako kabla ya maradhi. Patiliza vizuri, tumia vizuri siha. Sasa hivi umzima ndio umefika hapa, umzima ndio unanisikia, umzima ndio umefanya lile na lile na lile. Ukija kuwa mgonjwa utoweza kufika hapa, utoweza kusema hili, utoweza kutenda hili, utoweza kufikia hayo uliyoyafikia. Uzima wako muhimu, ufanyie mazuri. Sahataka kabla sukumik, siha kabla ya maradhi. Faraghak, tumia vizuri wakati wako.
kabla hujatingwa, hujakuwa busy. Tumia vizuri wakati wako kabla hujatingwa na shughuli. Faraghaka qabla shughlik, tumia vizuri wakati wako kabla hujaingia katika matatizo ya kushughulishwa na dunia, na unashughulika usiku na mchana. Ukiulizwa unachokishughulikia kipi, huna. Hayya ala sala qad qamati sala, ndo mwanzo uko markiti unauza ukinunua. Ukirudi nyumbani, hebu nionyeshe kilichokufanya mpaka sala hukusali. Unauza tu, kinunua kiko wapi? Hakuna kitu. Huyu anashughulika, jogoo linawika la alfajiri, hata kabla ya adhana yeye ashanyanyuka. Anakwenda wapi huyu? Kumsujudia Mola wake? La, anakwenda kutafuta hela. Na ya reti angekuwa anakuja nazo magunia kwa magunia nyumbani, anakuja na mwisho 15,000 hazitoshi hata ulo mlo mmoja. Amehaha huyu mchana kutwa, hakumsujudia Mola wake hata kidogo. Aliona hata ule wakati wa kusujudu atakosa fedha, akatumia wakati wake wote kutafuta, na ya reti angekipata alichokitafuta. Faraghaka qabla shughlik, ghinaka qabla faqrik, utajiri wako upatilize kuutumia vyema kabla ya ufukara. Hivi hujui kama kulikuwa kuna watu ni matajiri sasa hivi wamefilisika? Una habari kwamba kulikuwa kuna watu wanacho leo hawanacho tena? Sasa walipokuwa nacho walikitumia vipi? Walipokuwa nacho hasa mifuko imetuna imejaa, walitumia vipi? Walikuwa na uwezo mkubwa. Kila ukipita unaambia nyumba ya fulani, gari ya fulani, kiwanda cha fulani, duka la fulani, kila project utaambiwa fulani. Fulani huyu vipi? Ana nafasi mwenzetu. Lakini kuna wakati mwingine unafika yule mtu yule, thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrudisha chini ya walio chini. Shilingi 10 akawa hana mfukoni, amefukarika. Sasa alivyokuwa nacho alikitumia vipi? Kazi yake ilikuwa kihonga tu. Anamtaka mwanamke huyu, anampa mulku wa Suleiman. Akimpata anamtafuta na mwingine, kwa sababu anazo nyingi, anaona hazishi hizi. Anakwenda bichi na wanawake 4, wawili huku wawili huku, kisha anayafanya kwa mali yake tu, anatumia, ana spend kila weekend. Huyo hakai mjini, yuko mbali katika fukwe za bahari, anatumia tu. Hajui kujenga msikiti, hajui kujenga madrasa, hospitali, shule watoto wakasoma, zaka haitambui, hatambui kitu chochote. Naona ndo kapewa tu, atakuwa nacho kila siku. Kitahamaka baina lailatin wa duhaha, hakuna tena. Majumba napigwa mnada, madeni ni mengi, kila mmoja anakuja, mahakama inamchukil, anakuja falto saaluka la yamliku shay'a, mpaka akitaka kusafiri anachangiwa nauli. Alikuwa tajiri, sasa amekuwa fukara na maskini. Na mifano hiyo iko mingi. Hukuweza kuwaza wewe kwamba fulani huyu siku moja atakuwa kama hivi, lakini amekuwa. Hukuweza kuwaza kama huyu fukara huyu siku moja atakuja kunikopesha yeye mamilioni ya pesa, lakini inatokea. Kwa sababu hiyo ni kazi ya Mungu peke yake, hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya kazi hiyo. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir. Kupatiliza vizuri utajiri wako, uwezo wako, ukiupata
nukta tu, Maka nenda, zaka toa, kheri fanya, misikiti jenga, visima chimba, shule jenga, kheri tanguliza. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq, ulichokitanguliza ndicho kinachobaki, unachotumia wewe kitakwisha. Bibi Aisha alikuwa akiwa na mali, anazichukua anazitia miski, zinanukia zile shilingi, kabla ya kuzitoa sadaka anazitia manukato, alafu anampa fukara. Anaulizwa, ya Aisha, lima tumassikina dirhaman, Aisha, kwa nini unatia miski dirham kabla an tatasaddaqi bihin, kabla ya kuzitoa? Bibi Aisha akasema, ana adauha fi yadi llahi qabla an adaaha fi yadi lmiskin, hizi hela huwa nazidondosha katika mkono wa Allah kabla hazijadondoka katika mkono wa fukara. Anazipokea Mungu kwanza. Napenda anachokipokea Mwenyezi Mungu kiwe kizuri, kinanukia. Hawa watu waliojua fadhila za kutoa, walichokuwa nacho hakikai, wanakipeleka. Akaulizwa mmoja, kwa nini unatoa mali yako hivyo? Umewaekea nini watoto wako? Sadaka hizo kwa wingi, mbona utafukarika? Chunga, eka akiba kwa ajili ya watoto. Akasema, in kanu muhsinina fallahu yatawalla almuhsinin, unaogopa watoto wangu watafukarika? Ikiwa ni wema watoto wangu, Mungu anatawala maisha ya watu wema. In kanu musiina, ikiwa ni waovu, falimadha atruku lahum malan yastamiluna ala alfahshai walmunkar, kwa nini niwaachie watu waovu mali? Nampa Mungu hiki kwa sababu nitakwenda kukikuta kule, na hawa nao watafute cha kwao. Ikiwa ni wema, Allah nasema, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Wema wanatawaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwani yule mtoto ambaye wazazi wake walikufa wakamwachia mali na wazazi wameondoka katika dunia, kwa sababu wazazi wake waliokuwa wema, ile mali ikawa inapotea. Watoto walikuwa ni mayatima, ni wawili, wameelezwa katika suratul Kahf. Mwenyezi Mungu akamtuma nabii mzima akamtumikie mayatima hawa wawili, tena sio mmoja, manabii wawili. Maana riwaya nyingine nasema Khidri pia alikuwa nabii. Hawa watu wawili wanatumwa na Mwenyezi Mungu, kashughulikeni. Kushughulika kwenyewe, protect ukuta ule, kuna mali ya watoto mayatima. Sababu nini ya Rab? Kwa sababu baba yao alikuwa mtu mwema. Wema wake Mungu anauchunga mpaka kile walichofanya kinawafikia watoto wao. Naam. Fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalah qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yote haya yanaambizwa katika suratu Al-Kahf kwa sababu ya wema wa mtu mzima aliyekufa. Tena ulama wa tafsiri wanasema bali alikuwa mzee wao wa 7, hakuwa hata wa kwanza wala wa pili wala wa tatu. Qala in sa'altuka an shay'in, mwisho wa aya, in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udra, kikuuliza tena usiandamane nami. Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha faabaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faaqama qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa baynik saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra.
amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr faaradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minayn fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhma wa amma al-jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. umeona habari? Wema ndo hauozi. Fanya wema. Kaghinaka qabla faqrik, shababaka qabla haramik, صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. Patiliza uhai wako, tumia vizuri life yako kabla hujafa. Unajua lini utakufa? Wal mautu aqrabu ilayka min shiraki na'lik, mauti yako karibu zaidi nawe kuliko soli ya kiatu chako. Kila siku anakukodolea macho ya Israeli, wakati wowote utaondoka. Mimi na wewe huenda ikawa leo au kesho kutwa au sasa hivi. wa kam min fata yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmat alqabri wa kam min sahihin mata min ghairi illati وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من عرس زينوها لزوجها وأرواحهم تقبض في ليلة القدر فمن عاش 1000 و2000 سنة فلا بد من يوم يسير إلى القبر. mauti hayo. Ni vijana wangapi tuliwatizama nyuso zao tukawaona mashabab kweli kweli, tukawapigia hesabu, huyu labda mwaka 2050 huko ndo anaweza kidogo akawa mgonjwa. Kesho tunasikia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kam min fata yurtaja tulu umrihim, ni vijana wangapi wanatarajiwa kuishi sana. Waqad udkhilat arwahuhum dhulmat alqabr, kumbe washazikwa wenyewe hawajitambui. Maiti mtarajiwa. Unacheka, ukila, ukienda, ukitembea, ukicheza, ukifurahi, ukiimba, mwili uko kaburini. Ni harusi wangapi tumewapamba tunawapeleka, kumbe roho zao usiku wa cheo zinachukuliwa. Atakayeishi hata miaka 1000 lakini atambue kwamba siku moja atarudi katika kaburi. Patiliza vizuri maisha yako kabla ya uhai wako, kabla ya umauti wako. Usije ukaja ukaomba kurudi katika dunia kama wanavyoomba kila siku, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt, ya rabbi nirudishe duniani, ndo siku yangu imefika hivi ya rabbi. Ndo Israeli kisha kuja, ndo wakati umefika. Anakuja baghta, akifika unakuwa surprise, ndo tayari. Kwa sababu kila mmoja ana ambition zake, ana mtazamo, ana tumuh. Kila mmoja katika akili yake sasa inazunguka. Ndio maana ana invest, ndio maana anafanya biashara, ndio maana anajenga jumba la kifahari, ndio maana anaweka mali akiba benki. Anasema hii akiba yangu hii nini nitatumia siku za mbeleni, miaka nikishakuwa mzee, nikishakuwa mtu mzima, nikiwa mgonjwa nitajitibu, nipone, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Ana tamaniyati nyingi katika maisha yake. Ni wangapi wanaoacha mali zimekaa benki, wenyewe wameziacha, wameshazikimbia. Bali kuna wengine wanajenga majumba mazuri, hata kulala siku moja halali, anaikimbia. Kaacha kujenga nyumba ya akhira,
pamoja na kujenga nyumba nzuri ya duniani, akaghafilika mwenzetu kuijenga nyumba yake ya akhira. Na nyumba ya akhira haijengwi kwa matofali, haijengwi kwa zege wala madirisha wala mabati wala nondo, inajengwa kwa amali njema, jinsi ya kutumia wakati wako vizuri. Watu wa mkono wa kulia, Mwenyezi Mungu anatuambia habari zao kubwa. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ama yule atakayepokea kitabu chake kwa mkono wa kulia, fayaqulu ha umqra'u kitabiya, kwa furaha, yurafrifu ala wajhi, atawaita njoni 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 msome kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, nilikuwa na hakika kuipata hisabu yangu. Fahuwa fi ishati radhiya, atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa. Maisha yameridhiwa na Mwenyezi Mungu, yale maisha yenyewe yana radhi. Sikwambia atakayeishi ndani ya yale maisha. Wapi? Fi jannatin aliyah, katika pepo ya hali ya juu. Qutufuha daniya, vichumwa vyake havikukalifishi. Maana ukienda shamba kuna wakati mwingine mpaka uchukue ngazi, mpaka uchukue mti mrefu uafikie yale matunda unayotaka kuchuma. Peponi Mtume SAW anasema matunda yake yanakufuata wewe. Kuna tunda moja liko juu pale, ile ikipita katika akili yako unalitaka, basi linakufuata wewe. Haya ni chume, unachuma, unakula. La yukallifuka qu'udan rukuban wala qiyama, haikukalifishi. Khudhu qutufuha daniya, matunda yake yameregezwa, yamekurubishwa, yako karibu nawe. Allah anasema kulu, kuleni, washrabu, kunyweni, hanian, furaha leo, furaha, starehe leo, starehe, enjoyini. Mlijinyima vingi sana duniani, mlikuwa na wakati mzito. Alfajiri maji baridi unakoga, unataka kwenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu subhana rabbiyal a'la, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tabu, dhiki, mali unatoa huku, jasho limekutoka kuitafuta, unammegea huyu, unakwenda Maka, zote hivi hanian, leo starehe. Bima aslaftum fil ayyamil khaliya, mmepitisha wakati mgumu katika siku zilizopita. Yaumun mafqud, siku ya jana hiyo kama imeshakupita hairudi tena ndugu yangu. Sasa kuna yaumun mashhud. Yaumun mashhud ndio leo tumeishuhudia. Yaumun mafqud imepita, kama ulitenda ndo umetenda, kama hukutenda ndo yamekwisha. Ukitamani kurudi hairudi tena. Lianna amsi lan yasira ghadi, kwa sababu jana yangu haiwezi tena kuwa kesho, imepita hiyo. Sasa ni yaumun mashhud, ni siku iliyoshuhudiwa. Na hii siku huwa inanadi na kuambia, ya ibna adam ana khalqun jadidun wa ala amalika shahidun faghtanimi fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. E mwanadamu, mimi ni kiumbe mpya na amali zako zote ni shahidi. Fanya kazi kwa ajili ya ibada, sirudi nikiondoka mimi mpaka siku ya Kiyama. Yaumun mashhudi inakupa habari. Yaumun mashhudi ikiondoka, itakuja yaumun mau'ud, siku ya kuahidiwa. Tunaahidiwa kwamba itakuja yaumun mau'ud, ni kesho hiyo. Yaumun mafqudi ni jana, yaumun mashhud ni leo, na yaumun mau'ud kesho. Kesho inakuja, tunaahidiwa. Ikishafika kesho, umeshapanga mikakati. Nitaweka foundation, nitaweka akiba, nitazuru, nitatenda.
Itumie ahadi zako kwa ajili ya Mungu na mtume. Usiweke ahadi itakayokuwa wabala na alaika yauma alqiyama. Usiweke promise chafu, usiweke mikataba ya dhulma, usiweke mambo yatakayokupeleka katika hilaki kwa ajili ya yaumun mau'ud, siku iliyoahidiwa. Ikishapita kuna yaumun maurud. Tunaijua siku hiyo ni siku gani? Yaumun tas'adu fihi ruhu ila Allah, ni siku ya roho zetu kutoka, siku ya kufa, siku ya Mungu kurudisha amana, siku yetu ya kurudisha amana tulizopewa na Mwenyezi Mungu, siku ya kurudi, siku ya kurudi kwa Allah. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siku ya kurudi. Aya abdu kam yaraka Allahu asiya harisan ala dunya walil mauti nasiya anasita liqaa Allahi wal qabla wathara wa yawman abusan tashibu fihi nawasiya. Anasema mshairi, ewe mja wa Mungu, we kam yaraka Allahu asiya, ni mara ngapi Mungu anakukuta unamuasi tu kila siku, hakukuti unamwabudu. Anasita liqaa Allahi wal qabra wathara, umesahau kwamba kuna kukutana na Mungu, umesahau kwamba kuna kaburi, umesahau kwamba kuna tani za mchanga juu yako. Wa yawman abusan tashibu fihi nawasiya, na iko siku ya kukunja uso, umesahau siku ya Kiyama. Law lam yalbas almar'u thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi fiha hayyan wa baqiya. Anakuambia hii dunia ingekuwa ina thamani ya kubaki mtu, angebaki Mtume Muhammad. Lakini maadamu Mtume ameondoka, haina thamani. Sitarajie mtu naye yoyote kubaki katika hii dunia. Kama utabaki kwa ajili ya hii dunia, dunia haitobaki kwa ajili yako, itaondoka. Sasa itumie vizuri, ipatilize vizuri hizi siku hizi, zisije zikakupita bila ya kuzishughulikia. Yaumun mafqud, yaumun mashhud, yaumun mau'ud wa yaumun mawrud. Yaumun nastariddu al-amanat, yastariddu Allahu al-amanat, amana Allah nazichukua roho. Khuruji, roho inaambia toka, irji'i, rudi. Unarudi bwana, unaona watu wanalizana nyumbani kwako, maskini wala hajaona maisha, ni juzi tu ndo amepata kazi, masikini ndo mshahara wake wa kwanza ataja utumia vizuri, masikini nyumba yake ndo kajenga kisha paka rangi litakukaa, masikini ndo kaoa juzi, masikini ndo kaolewa juzi, masikini hazishi, masikini wewe usharudisha amana kwa Allah. Huko malaika wanasubiri kukupokea. Sijui kama utapokelewa kama Saad ibn Muadh. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ihtazza arshur rahman limauti Saad, arshi ya Mwenyezi Mungu imetikisika kwa mauti ya Saad, kwa furaha. Kila inapopita roho, ruhu man hadhihi, ruhu man hadhihi, roho ya nani hii, roho ya nani hii? Fayuqalu ruhu fulan ibn fulan bi ahabbi asma'ihi, anaambiwa roho hiyo ya fulani bwana, mwana wa fulani, kwa majina yake mazuri alikuwa akiyapenda. Summa yuqalu, kisha inaambiwa afrishu ruha abdi ila illiyin,
leteni roho ya mja wangu ipelekeni pahala panapoitwa illiyin. Wama adraka ma illiyuna kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun. Watu wema hao, inatulia. Ukishakaa katika kaburi, sisi tunabeba, tunampeleka mtu, malaika wanasubiri huko kwa hamu, na roho yenyewe inasemaje? Asri'u bi, nipelekeni. Mbona mnanichelewesha? Kwa sababu kuna mazuri kule yanasubiri. Nipelekeni. Sisi tunabeba, tukikubeba wanne, wawili mbele, wawili nyuma. Wahammaluni ala aktafihim arba'a min arrijali wa khalfahum man yushayyi'uni. Wanne hapo, wawili mbele, kama ni wanao, kama ni wajukuu zako, kama ni majirani zako, kama ni marafiki zako, hata maadui zako. Hujidai siku ile ndo nakuhurumia sana bwana, tukamzike. Almuhimu pale ni kile ulichokifanya wewe, sio waliobeba wala sio wanaokupeleka. Wewe umefanya nini? Fa in kana khairan, ikiwa ni mtu mwema, fa khairun ma tahmiluna ala aktafikum, nabeba jeneza bora. Wa in kana ghaira dhalika, ikiwa si mwema, fa sharrun ma tulquna ala aktafikum, mmebeba mzoga juu ya mabega yenu. Na huko nakokwenda, huko nakopelekwa, anasema ila aina tadhhabuna biha ya wailaha, mnanipeleka wapi? Niacheni. Kwa sababu anakokwenda ni kubaya kuliko alikotoka. Wapi? Unapelekwa tu, unataka usitake. Ila rabbika yawma idhinil masaq, unapelekwa wapi? Ila rabbika, kwa Mola wako, ndo mashukio. Ila rabbika yawma idhinil masaq, unapelekwa kwa Allah. Nini unacho sasa? Kitu gani unaringia? Fala saddaqa wala salla, hakusali wala hakutoa sadaka, hakusadikisha. Walakin kadhaba wa tawalla, kiburi ndio kilikuwa kimemjaa katika dunia na kukadhibisha. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, alikuwa akijiendea kwa watu wake kwa gogi na maringo. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula, adhabu yako, ole wako wewe, tena ole wako. Usali, utoi sadaka, una kiburi, una gogi, unajitapa, unajiona. Aula laka fa aula, maangamivu juu yako, kisha maangamivu juu yako. Thumma aula laka fa aula. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, anadhani mwanadamu ameumbwa bure tu. Umeumbwa kuja kusali, umeumbwa kuja kufanya ibada, uachiwe tu ufanye unavyotaka. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, kiburi cha nini? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, wewe si ni maji yaliyotoka katika njia ya kupita haja, tena umepita katika njia mbili zenye kupitisha haja, njia ya babako yenye kupitisha haja na njia ya mama yenye kupitisha haja, zote umepita. Si wewe ni maji machafu? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, kisha unajiona mbele ya watu, unajitapa, unaringa. Annasu min jihati at-tamthili akfa'u, abuhum adamu wal ummu hawa'u, fa in yakun fi aslihim sharaf yufakhiruna bihi fattin wal ma'u, mal fakhr illa li ahli al-ilmi annahum ala al-huda man istahda bihi adilla'u, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u, fafuz bi'ilmin ta'ishu hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlu al-ilmi ahya'u. Imam Ali anasema kama mtu anataka kujifakharisha, ajifakharishe kwa udongo na maji, asijifakhirishe sijui kabila langu, sijui mimi rangi gani, sijui mimi nina cheo gani, sijui nina thamani gani, sijui wewe nini. Unajifakhirisha nini? Ndio hapa Mwenyezi Mungu ametaja kule, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, anakwenda kwa gogi, kwa kujiona, kwa sababu ni mutakabbir, kwa sababu yeye ni bani fulani.
anatoka ukoo fulani, ana kipato fulani, ana rangi fulani, ana jamaa fulani, anatoka ukoo fulani, anatoka kabila fulani. Mwisho huko anamwambia alam yakun nutfatan min maniyin yumna, kwani huu si alikuwa ni manii tu yaliyotoka kutoka katika uti wa mgongo wa baba ukataallaq na jidari rahim katika uterus ya mama, thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawa, akawa sasa ni tonge ni pande la damu, akaumbwa akawa sawa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, akawa mbegu mbili, ya kike na ya kiume. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, unabebwa. وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفهم من يشيعني وأودعوني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام ثم جاء يودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. Waliponibeba wakanipeleka msikitini, wakaniweka mbele ya kibla. Wa audauni ila almihrabi wansarafu, wakaondoka khalfa alimam, nyuma ya imam. Thumma jaa yuwaddiuni, amekuja kwa ajili ya kuniaga. Umo ndani ya jenaza, amekuja kuagwa. Utasikia tukauage mwili rasmi, whatever utakavyoagwa ndo unaiaga dunia hapa. Unaacha kilio, vitoto vidogo, unaacha wake, unaacha mali, unaacha dunia, unaacha kila kitu, unakwenda kwa Mola wako peke yako. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, Allah anasema mmetujia kama tulivyokuumbeni kwa mara ya kwanza. Ukitiwa katika kaburi peke yako, huna mtu mwingine, uchi kama ulivyozaliwa, na utakapofufuka ndo hivyo hivyo. Kila kitu kilichotoka katika mwili kitarudi, huna chochote isipokuwa amali yako tu. Watu wanakuja wanakusalia, Allahu akbar, sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamani, walinisalia sala isiyo na rukuu wala sujud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Salatul mayyit, hakuna tahiyatu humo, hakuna tashahhud al-awwal, hakuna tashahhud al-akhir, hakuna subhana rabbiyal a'la wala subhana rabbiyal azim. Allahu akbar, takbira 4. Mbona hamsujudu nyie? Tusujudu wakati mwenyewe huyu tunayemsalia hata kusujudu alikuwa haji kusujudu hapa. Kama alikuwa kisujudu, je, mbona hamsujudi? Anasema kwa sababu hii pati ya kusujudu mwenyewe kishaitekeleza. Kwa hiyo sisi tunatekeleza huu wajibu wetu wa fardhu kifaya, tunampeleka mwenzetu kwa aina hii, tunampeleka kwa aina hiyo. Ma ajmal alislam, ni uzuri ulioje wa Uislamu. Unapelekwa kwa Mola wako kwa aina ya swala. Alinihadithia ustadhi mmoja, kuna mtaa fulani vijana walikuwa kivuta sana bangi, na wakawa wanahusiana juu ya kuvuta, na wanasema ile bangi wakati unaivuta unavyoihusia ndivyo inavyokupeleka. Kwa hiyo ukaona vijana wanasokota, inasema leo nikose haya leo, maana nimekodiwa kwenda kumtukana mtu fulani, nataka niwaone watu wote kama paka tu. Alafu anaanza kuvuta. Mimi nakwambia leo nataka nahwa zipande, ashki sijui wanazihitaji zozote, arosto, anitambue leo na vitu kama hivyo. Basi mmoja akasema, bwana mimi naacha wasia kabisa, siku nikifa
njoni mvute bangi katika chumba changu nilicholala. Mnasikia washikaji? Ikisha ile bangi mupasiane mpaka ya mwisho, ikibakia ni mimi kile kipisi cha mwisho katika mdomo wangu, na mimi niko katika kitanda cha mauti, alafu muondoke zenu. Anaagwa rasmi na bangi, maana aliishi kwa kuitumikia. Siku miongoni mwa siku akafa yule kijana. Watu wanakwenda kumkosha, wanamkuta ameng'ang'ana mkono, ukiukamata utafikiri chuma, na miguu imekunja. Anauliza mkoshaji, maiti huyu vipi? Mauti yamemchukua, lakini mkono, miguu, mwili mzima umekuwa hivi. Wakatia mafuta ya kumnyoosha, wakampaka mafuta mpaka wakachoka. Ukirudishwa mkono mahala pake, unarudi pale pale unajikunja, mguu unarudi pale pale unajikunja. Washikaji wakauliza, mbona haendi kuzikwa? Tumeambiwa saa 7. Wakaelezwa kwamba bwana, mkono na miguu na mwili wa maiti umekataa kabisa. Shekhe akauliza, kwani kuna mtu ana ugomvi naye huyu, au kuna kitu chochote ambacho sio cha kawaida kimepita hapo? Watu wasema hakuna, labda tuwaulize vijana wenzake, maana alikuwa na maskani yake pale, hatoki, akiingia asubuhi mpaka usiku. Washikaji, huyu kuna nini? Nasema jamaa, kwani mnasahau kama alihusia mshikaji? Alihusia, alisema tuvute bangi siku ya kufa kwake, hatujavuta, twendeni wazee, tupisheni. Wazee wakatoka, ikavutwa bwana, fi hujrati alghusl ala khashabati almayyit, wakasokota, wakavuta kwa dauri, ile aina ya kupokea bangi. Kila mmoja anaitisha mpaka ilipofika kipande kile cha mwisho, akayekewa marehemu. Moto yatakhallalu min baini famihi, unatoka katika pua yake. Washikaji wametoka, mbona sasa wazee ingieni. Wakiingia, wakimgusa maiti kama halua, mikono yake na miguu yake, ameridhika. Kama wewe unasema raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, wenzako unasema raditu bil banji rabba, nimeridhika bangi kuwa ndo bwana wangu. Raditu bil ganja rabba. Mtu anaondoka katika aina hiyo ya kuagwa, mwili unaagwa kwa bangi. Ya Rabbi, husnul khatima ya Rabb. Vijana, usighurike na ujana wako na bangi zako. Mmoja alinihadithia kisa cha ajabu. Alisema bwana mmoja mvuta bangi katika vijana, siku moja alitafuta karatasi ya kusokota bangi yake, hakupata. Mvua imenyesha, akapata kijiuzua, akakichana, kasokota bangi, akavuta. Aya za Qur'ani unazivutia bangi, si unatafuta ugomvi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Basi ujana wako utumie vizuri, unasubiriwa na Maula Azza wa Jalla siku ya Kiyama. Mimi na wewe utakwenda kujibu nini? ukhayyama aljawabu idha su'ilna wa maulana shahidun idha fa'alna faya ajaban liman yabni qusura wa yatlubu fi duja dhulumati nura. Ukhayya, ewe ndugu yangu, aljawabu idha su'ilna, jibu litakuwa nini atakapotuuliza Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama? Wa maulana shahidun idha fa'alna, na Mwenyezi Mungu anashuhudia kwa kila tunachokitenda. Harakati zote amezidhibiti Allah jalla jalal. Badilika. Yaumun mafqud, yaumun mashhud, yaumun maw'ud, yaumun mawrud wa yaumun mamdud. Kuna siku ya tano, hiyo siku refu. Ni siku gani hiyo? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u.
yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم mamdud, utaona watu wamelewa lakini hawakulewa. Ni adhabu ya siku hii, wanakwenda kuanzia kwa Adam mpaka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallim ya Rabb. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Atakayepewa kitabu kwa mkono wa kushoto atasema bora nisingekiona wala kukipokea kitabu hiki. Ya laitaha kanatil qadiyah, bora ingekuwa kufa kwangu ndo mwisho wa maisha yangu. Ma aghna anni maliyah, hivi kumbe ule utajiri na mali zote hazikunifaa na chochote. Halaka anni sultaniyah, kumbe kile cheo changu ndo sababu ya mimi kupotea. Khudhuhu faghulluh, Allah anasema, anatamka nini huyo? Mchukueni mfungeni. Thumma aljahima sallu, kisha mtupeni katikati ya moto wa Jahannam. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kisha mfungeni na 70 dhiraa, hazijulikani 70,000 wala 70 milioni wala 70 bilioni wala 70 trilioni, haijulikani, anajua Allah. Unafungwa nazo, fasluku, kisha mfungeni nazo. Kwa nini yote haya? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, hukumwamini Mola. Maadamu hukumwamini hukumwabudu, maadamu hukumwabudu hukupata kitabu kwa mkono wa kulia. Allahumma sallim ya Rabb. Unatoka katika ulimwengu, watu wanakuchukua katika mabega yao, tena wanakupeleka kaburini. Wa akhrajuni min ad-dunya fawa asafa ala rahilin bila zadin yuballighuni وأنزلوني على قبري على مهلي وأنزلوا واحدا منهم يلحد وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذي المنن. Wakanitoa katika dunia, akhrajuni min ad-dunya fawa asafa, he majuto yaliyoje. Akhrajuni min ad-dunya fawa asafa, majuto yaliyoje. Ala rahilin bila zadin yuballighuni, juu ya safari sio kwa na zawadi. Waanzaluni ala qabri ala mahalin, wakanishusha katika kaburi pole pole. Waanzalu wahidan minhum yulahiduni, wakamshusha mmoja wao kwa ajili ya kuniekea lahad, mto. Wakashafa thawba an wajhi liyandurani, akafungua sanda yangu akautizama uso wangu kwa ajili ya kuniaga. Wa askadha ad-dam'a min 'aynayhi aghraqani, akamwaga machozi kutoka katika macho yako yakadondoka juu ya kipaji cha uso wangu yakanigharikisha. Wa qala hullu, akamwambia mwageni, alayhi turaba waghtanimu, mwageni mchanga, tafuteni thawabu, maana mkimwaga michanga hapa mnapata thawabu za kumzika huyo. Hullu alayhi turaba waghtanimu husna thawabi min aljabbari dhil minani, tafuteni thawabu kutoka kwa Mungu
Ndio maana mazikoni unaona watu wanapigana paulo, kila mmoja anataka yeye kupeleka paulo nyingi, aambiwe kamzika. Hamunihurumii, mnaniacha hapa usiku wa leo nalala peke yangu. Yule alokuwa kupenda kweli na aje alale na wewe bana. Darling, hani wote wako huko, wamekuacha peke yako. Mali uliokuwa unapigana unauana na watu, umeiacha huko, haijavuka hata kizingiti cha mlango, bali majuhalai wengine kule wanagombana juu ya mali ulioacha wewe. Kachuma mtu mwingine, wanakuja kula watu wengine. Mjomba anaweka kufuli yake kwenye chumba cha mali, mama watoto kaeka yake kabla ya mjomba, bali babu wanakuja kuweka ya tatu, wanasema mwanangu. Mami, ndugu hao wanakuja, ndugu yetu wanaweka lao bonge la kufuli kuliko yote, hakifunguliwi hicho kama kila mmoja hajahudhuria pale. Wote hawa wanahaha juu ya mali ulioichuma wewe, wala hukuitumia wewe. Watatoana roho hao kwa sababu ya mali. Dunia hiyo. Wanzur liman hawa ad-dunya liyajma'aha hal raha minha bighairi al-qutni wal-kafani. Watizame wote wanaondoka katika hii dunia, wameondoka na kitu chochote zaidi ya pamba na sanda. Ndio hicho tu. Zile dola ziko wapi? Hakuna dola. Shilingi ziko wapi? Hakuna. Dhahabu ziko wapi? Hakuna. Vitu vya thamani viko wapi? Hakuna. Majumba yako wapi? Yote umeacha. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, yote mmeacha nyuma ya migongo yenu. Mche Mungu, patiliza wakati wako, tumia wakati wako vizuri. Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa watu watakaotumia vizuri rasilimali yao ya uhai na ujana na pumzi ya Rabbi. Ya Rabbi, turuzuku shahada kabla ya kifo ya Rabbi. Ya Rabbi, turuzuku husnul khatima inda al-maut. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'ata al-ijaba أن تيسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واقض جميع حاجاتنا وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ارحم كل ميت، اللهم ارحم كل ميت، اللهم ارحم كل ميت من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج عنا الهموم، اللهم اكشف عنا الكروب، اللهم اقض عنا الديون، اللهم اقض عنا الديون، اللهم اقض عنا الديون برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.